الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال الله تبارك وتعالى: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور. معزز محترم صدر اجلاس، علماء کرام، باپو، بزرگوں، میرے ماں بہنوں اور پیارے بچوں، میں بہت ہی کم وقت میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزر کرنا چاہوں گا. کچھ باتیں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. وہی سمجھ سکتے ہیں جو بغور سمجھ فرمائے گا. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب بغور سمجھ فرمائیں. میں تو حیران ہوں آپ لوگوں کے جذبات دیکھ کر کے کہ اس ٹائم ہمارے بنگال میں ہزاروں مائک میں بلا لیجئے، مائک کو خراب کر دیجئے چلا چلا کے، پھر بھی آدمی نہیں ملے گا. لیکن آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں، ماشاءاللہ، آپ کی جذبہ کی میں قدر کرتا ہوں. اسلام میں ایمان ایک اہم جز ہے، اور ایمان کی 6 شاخیں ہیں. ان میں سے ایک قیامت پر ایمان رکھنا ہے. اگر کوئی آدمی اللہ پر ایمان لائے اور قیامت پر ایمان نہ لائے تو وہ آدمی کافر ہے، اور اگر قیامت پر ایمان لائے اور اللہ پر ایمان نہ لائے تو بھی کافر ہے. آخرت، قیامت ایک اہم چیز ہے اور حساس ایک موضوع ہے. آپ مانے یا نہ مانے، ہم اور آپ کا جو آخری منزل ہے وہ آخرت ہی ہے. ہم دنیا میں چاہے کہیں بھی جائیں، دنیا میں چاہے ہم کچھ
کر لیں، لیکن ہم کو جانا وہی ہے جس کا نام آخرت ہے۔ یہ آخرت کی فکر آج کا موضوع ہے، فکر آخرت۔ فکر کب ہوتی ہے؟ عمل سے، کام سے پہلے فکر ہوتی ہے۔ مان لیجئے کہ اگر گھر میں بریانی بنائیں گے تو آپ کو فکر کیا ہوگا کہ چلیے چاول لاؤں، گوشت لاؤں، مسالہ لاؤں۔ تو ہر چیز سے پہلے فکر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے قیامت تک پہنچنے سے پہلے قیامت کی فکر کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی دنیا میں صرف کھائے اور پخانا کرے، دنیا میں صرف دنیاوی زندگی خوشگوار بنانے کے لیے لگ جائے اور آخرت کو بھول جائے تو وہ آدمی گمراہ ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ آپ کا بچہ ہے، باپ ایک بچے پر 1 سال ٹیوشن میں روپیہ خرچ کرتا ہے، یہ سوچ کر کے کہ میرا بیٹا امتحان میں اچھے نمبرات سے پاس ہوں گے۔ غور سے سنیے گا۔ اور بچہ ٹیوشن میں پڑھا بھی، لیکن جب امتحان قریب ہے تو باپ دیکھتا ہے کہ بچہ امتحان کہہ کے کوئی فکر ہی نہیں کرتا ہے، پڑھنے بیٹھتا ہی نہیں، لکھنے نہیں بیٹھتا۔ تو ایک مشفق باپ اپنے بچے سے یوں کہے گا کہ اے میرے بیٹے، تیرا امتحان کے دن قریب ہیں اور تو خواب غفلت میں تو کھیل رہا ہے، تو پڑھنے بیٹھتا نہیں ہے، تو لکھنے نہیں بیٹھتا۔ اگر تو پڑھنے نہیں بیٹھے گا تو پاس کیسے ہوگا؟ یہ ایک مشفق باپ کا سوچ ہوتا ہے اور اپنے بیٹے کو وہ ایسے ہی سمجھائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اے لوگو، تمہارے حساب و کتاب کے دن قریب ہیں، تمہارے سر کے اوپر ہیں۔ تم جب بھی مر جاؤ گے تو حساب و کتاب کا دن شروع ہو جائے گا۔ موت کب آ جائے گی کوئی بول نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اے لوگو، تمہارے لیے حساب و کتاب کا دن قریب ہے اور تم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ اذان ہو رہی ہے پھر بھی دکانوں میں بیٹھے ہو، اذان ہو رہی ہے پھر بھی اپنے گھر کے کام میں تم مست ہو۔ نماز کی پرواہ نہیں، اذان کی پرواہ نہیں، ماں باپ کی طرف کوئی خیال نہیں، کوئی دھیان نہیں، نیک کام کی طرف کوئی دھیان نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے، ایحسب الانسان ان یترک سدی۔ اے بندو، اے انسانوں، کیا تم لوگ یہ سوچ لے ہو کہ میں تم کو یوں ہی چھوڑ دوں گا، میں تم کو یوں ہی معاف کر دوں گا؟ کیا تم یہ سوچ لی ہو کہ تم سے سوال نہ کیا جائے گا دنیا میں تم کیسے رہے ہو، دنیا میں تم عبادت کیے یا نہ کیے، تم کو میں نہیں پوچھوں گا، تم کو میں یوں ہی معاف کر دوں گا؟ کیا تم یہ سوچے ہو؟ اے میرے بندے، حساب و کتاب کے دن قریب ہیں اور تم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ مکان والے بول دیے کہ جلدی سے گھر خالی کر دو، چھت گرنے والا ہے، اس لیے کہ جو ٹائم دیا گیا تھا ٹائم کو ختم ہو گیا۔ پھر بھی اگر گھر کے آدمی خواب غفلت میں پڑے ہو، اگر پھر بھی خواب غفلت میں وہ گھر کے مالک اگر اس میں سوئے ہو تو ہو سکتا ہے کہ کہیں چھت گر کر کے وہ آدمی سب مر جائے۔ یہ ایک سوچ ہوتا ہے کہ مجھے جو مرنا ہے، مجھے اس دنیا سے کوچ کرنا ہے، مجھے یہاں سے جانا ہے، تو اس کے لیے کچھ تیاری چاہیے، اس کے لیے کچھ سامان مجھے مہیا کرنا چاہیے۔ یہ سوچ اگر انسان کے ذہن میں ہے تو وہی آدمی فکر کرتا ہے آخرت کی۔ اور جو لوگ
یہ سوچ رکھے ہیں کہ دیکھا جائے گا، مروں گا تو دیکھا جائے گا۔ میرے بھائیوں، کب دیکھا جائے گا؟ جب ملک الموت تمہارے سامنے آ کر کے کھڑا ہو جائے گا، تب دیکھا جائے گا۔ کب دیکھا جائے گا؟ جب تم کو قبر میں رکھ دیا جائے گا، تب دیکھا جائے گا۔ کب دیکھا جائے گا؟ جب تم سے سوال پوچھا جائے گا کہ بتاؤ من ربک، تو تم کیا جواب دو گے؟ تب دیکھا جائے گا۔ کب دیکھا جائے گا؟ دیکھا تو دنیا میں ہی جائے گا۔ یہی آپ کو غور کرنا ہے، یہی آپ کو سوچنا ہے، اور آپ کو نیک عمل کرنا ہے۔ اگر آپ نیک عمل کر رہے ہیں تو جان لیجئے کہ آپ فکر مند ہیں آخرت کی۔ میرے بھائیوں، ہر آدمی سے سوال کیا جائے گا۔ دنیا میں جتنے بھی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، جتنے تھے، ہم لوگ جتنے ہیں اور جتنے بھی قیامت تک آئیں گے، سب سے سوال کیا جائے گا۔ اگر سب سے سوال کیا جائے گا، ان سب میں میں ہوں، آپ ہیں، ان سب میں میں ہوں، آپ ہیں، تو آپ کو یہ جان لینا چاہیے، اگر میں دنیا میں رہا ہوں، اگر 1 سال رہا ہوں یا 100 سال رہا ہوں، جب تک میں دنیا میں رہا ہوں تو مجھے جواب دینا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اگر یہ ڈر آپ کے دل میں پیدا ہو جائے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مجھے جواب دینا ہے، تو پھر وہ آدمی نیک عمل کر سکتا ہے، پھر وہ آدمی دین کی طرف آ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس آدمی کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مجھے قیامت تک پہنچنا ہے، جس آدمی کے دل میں یہ خوف پیدا ہو جائے گا، یہ اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، تو وہی آدمی نیک اعمال کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب تک آپ دل سے چینج نہیں ہوں گے تب تک کوئی آدمی آپ کو چینج نہیں کر سکتا۔ میں ڈھین کی کوٹ میں کہا تھا کہ یہاں چاہے کسی بھی مولوی کو لا کر کے بٹھا دے، کھڑا کر دے، آپ کو چینج نہیں کر سکتا، لیکن وہی چینج کر سکتا ہے۔ آپ تبھی چینج ہو سکتے ہیں، تبھی نیکار بن سکتے ہیں جب آپ خود کوشش کریں گے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، یہ حدیث کی بات نہیں ہے، مثال ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کو غور سے سنیے تو آپ سمجھ پائیں گے کہ کیسا اللہ والا بن سکتے ہیں آپ، کیسا فکر مند ہو سکتے ہیں آخرت کے بارے میں۔ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ نے مولوی صاحب کو بلایا اور کہا کہ مولوی صاحب آپ مجھے بتائیے کہ میں اللہ والا کیسے بن سکتا ہوں، مجھے مرنا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ دنیا میں اگر میں کوئی گناہ کروں، دنیا میں اگر کوئی خطا کروں تو اللہ کیا مجھے معاف کر دے گا؟ یا اللہ مجھ سے کیا سوال کرے گا؟ میں تو اتنا جانتا ہوں کہ اللہ سوال تو ضرور کرے گا، لیکن وہی آدمی بچ سکتا ہے جو آدمی اللہ کا ڈر رکھتا ہے۔ اے مولوی صاحب آپ مجھے بتا دیجئے کہ میں اللہ والا کیسے بن سکتا ہوں، میں قیامت کہہ کے کیسے ڈر سکتا ہوں، میں فکر آخرت کیسے کر سکتا ہوں، آپ مجھے بتا دیجئے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ایسی تو کوئی دعا نہیں جو میں آپ کو بتا دوں وہ دعا یاد کرو اللہ والا بن جاؤ گے، ایسی کوئی دعا نہیں، ایسی کوئی نماز نہیں جو میں آپ سے کہہ دوں جاؤ وہ نماز پڑھ لینا تم اللہ والے بن جاؤ گے، ایسی کوئی نماز نہیں، میں تم کو کیا بتاؤں۔ مولوی صاحب سوچ سمجھ کے کہا کہ تم یہ کہنا کہ مجھے کل مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تم یہ کہنا کہ مجھے مرنا ہے، اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے۔ وہ بادشاہ نے کہا کتنے دن کہوں گا بتاؤ؟ مولوی نے کہا چلو تم 40 دن کہہ لو۔ 40 دن بادشاہ نے کہا مجھے مرنا ہوگا، مجھے مرنا ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، مجھے مرنا ہوگا۔ 40 دن، 41 دن، 45 دن، وہ یہ کہنے کے باوجود بھی بادشاہ اللہ والا نہ بن پایا، تو مولوی صاحب کو پکڑ کے لایا، مولوی کو پکڑ کے لایا اور بولا کہ مولوی تم میرے ساتھ مذاق کیے ہو، آج 40 دن کہے تھے، میں تو 45 دن میں نے بولا کہ مجھے مرنا ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، کہا میں تو چینج نہیں ہوا، تم مجھ سے مذاق کیے ہو، اس کا سزا یہ ہے
کہ تم کو کل 7:30 بجے پھانسی دے دیا جائے گا. بتاؤ آخری خواہش کیا ہے؟ مولوی ہیں، دراندیش لوگ ہیں، مولوی دراندیش لوگ ہیں، وہ پہلے سمجھ جاتے ہیں ہم کو کرنا کیا ہے. تو مولوی صاحب نے کہا کہ آخری خواہش یہ ہے کہ میں بادشاہ بننا چاہتا ہوں 7 بجے تک صبح. تو اس کو دے دیا گیا. اب مولوی بادشاہ ہے. مولوی صاحب نے ایک آدمی کو جب بادشاہ بن گیا تو ایک آدمی کو جاؤ جا کر کے میرے ملک میں جو سب سے زیادہ جو جسم بیچتی ہیں ایسے طوائف کو بلاؤ، ایسے بیشا کو بلاؤ اور لا کر کے اس کو میرے پاس حاضر کرو. اور وہاں ایک آدمی مونگ پھلی بیچ رہا تھا، بڑا حلہ کر رہا تھا وہ. تو مولوی صاحب نے کہا اس کو پکڑ کے لاؤ. اس کو پکڑ کے لایا گیا اور مولوی صاحب نے کہا تو بہت دیر سے حلہ کر رہا ہے، بہت دیر سے حلہ کر رہا ہے تو مجھے ڈسٹرب ہوا، چلو اس کو جیل کے اندر رکھ دو اور سنو کل 6:30 بجے تم کو پھانسی دے دوں گا. تمہیں جو کرنا ہے کر لو، تم کو 6:30 بجے پھانسی دیا جائے گا. اس کو جیل کے اندر بند کر دیا گیا. اور وہ جو طوائف کو جو بلایا گیا تھا اس لڑکی سے بادشاہ مولوی صاحب نے کہا اگر تم اس کے ساتھ ایک بار منہ کالا کر سکتی ہو تو تم کو 100 اشرفیہ دوں گا. میرے بھائیوں، لڑکی جیل کے اندر جاتی ہیں. غور سے سننا کیسے انسان چینج ہوتا ہے. ہزاروں حدیث سننے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی حدیث انسان کو چینج کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے اگر انسان دل سے سمجھ لے. میرے بھائیوں، یہ لڑکی کو جیل کے اندر رکھ دیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ اگر ایک بار تم مکالمہ کر سکتی ہو اس آدمی کے ساتھ تو 100 اشرفیہ دوں گا. یہ لڑکی کہتی ہیں اے اللہ کے بندے ایک بار مجھ سے گندا کام کر لے مجھے 100 اشرفیہ ملے گا، ایک بار کر لے. وہ جب بھی لڑکی کہتی تھی وہ مونگ پھلی بیچنے والا جس کو کل 6:30 بجے پھانسی ہوگا وہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں میں آج یہ کام نہیں کر سکتا، یہ غلط کام نہیں کر سکتا کیونکہ کل ہی تو ہم کو مرنا ہے، کل ہی پھانسی ہو جائے گا. اگر آج میں یہ گناہ کر لوں گا تو کل اللہ کے سامنے میں کیا منہ دکھلاؤں گا. نہیں، یہ کام میں نہیں کر سکتا. پوری رات گزر جانے کے بعد مولوی صاحب نے دونوں کو بلایا اور لڑکی سے پوچھا لڑکی بتاؤ کتنی بار تم مکالمہ کر چکی ہو؟ تو لڑکی کہتی ہے اے بادشاہ میں نہیں جانتی کہ یہ آدمی پتھر کا بنا ہوا یا گوشت پوست کا کوئی آدمی ہے. میں جب بھی اس سے بولتی تھی کہ آؤ ایک بار غلط کام کر لو تو یہ آدمی یہی کہتا تھا کہ نہیں مجھے صبح مرنا ہے، کل مجھے مرنا ہے، میں اللہ کے سامنے کیا منہ دکھلاؤں گا. تو مولوی صاحب نے کہا پہلے بادشاہ سے اے بادشاہ دیکھو یہی لفظ ہے کہ کل مجھے مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. یہی لفظ میں تم کو کہا تھا، تم نے 40 دن تک کہنے کے باوجود بھی اللہ والا نہ بن پائے. اور یہ آدمی کیسے موت کو یاد کیا کہ ایک ہی رات میں اللہ والا بن گیا، ایک ہی رات میں اللہ والا بن گیا. میرے بھائیوں، ہزاروں حدیث سننے سے بہتر ہے کہ ایک حدیث سنا جائے اور اس پر غور کیا جائے اور عمل کیا جائے. چینج ہونے کے لیے یہی کافی ہے. میرے عزیز دوستو، دنیا میں اگر آپ یہ جان لیں کہ میں اس دنیا میں ہوں مجھے جانا ہوگا تو پھر آپ کو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ آپ کو آخرت کی تیاری کرنا ہوگا. میرے بھائیوں، دنیا میں چاہے 10 سال رہو 20 سال رہو، جب تم شادی کرتے ہو شادی کرنے کے بعد جب بیٹا پیدا ہوتا ہے خوشی کے مارے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا ہوا ہے چلو میں ہیپی برتھ ڈے مناتا ہوں. نہیں، آپ نے غور تو کیا نہیں. سنو، اگر آپ کے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 سال دے کر کے بھیجا ہے،
60 साल दे करके भेजा है। अगर आज आपके बेटे का उम्र अगर 10 साल है तो जान लीजिए कि आपका बेटा कब्र के करीब 10 साल कब्र के करीब हो गया। मैं अगर आपसे कहूं गिनो 1 2 3 4 5 तब अरबों खरबों गिन देंगे, लेकिन अगर मैं ये कहूं तो गिनो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब गिनो, अब आगे नहीं बढ़ सकते मेरे भाइयों। इंसान को बनाने से पहले, इंसान के अंदर रूह डालने से पहले इंसान की मौत को बनाया गया, मौत को पैदा किया गया, पहले मौत को पैदा किया गया। इसलिए जब भी आपके लिए मौत सामने रखा हुआ है, मान लीजिए कि यहां से कलकत्ता में आपका मौत है, आप जब तक एक एक कदम करके जब तक आप चलते रहेंगे तो जान लीजिए कि आप मौत के करीब हो रहे हैं, आप मौत के करीब हो रहे हैं। तो जो आदमी जान ले कि मैं मौत के करीब हो रहा हूं, तो फिर कौन है जो दुनिया में जो सूद खा के बैठ जाए? कौन है वो आदमी जो ये जान ले कि मैं कब्र के करीब हो रहा हूं? तो कौन है वो आदमी जो ये कहे कि मुझे और माल चाहिए, और माल चाहिए? मेरे भाइयों, दुनिया की फिक्र को छोड़ करके आखिरत की फिक्र करना ये अक्लमंदी की काम है, ये अक्लमंदी की काम है। दुनिया की फिक्र छोड़ करके आखिरत की फिक्र करो मेरे भाइयों। एक वाकया सुनाता हूं मैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये रातों में गश्त लगाया करते थे, देखा करते थे कि मेरे रियाया में कौन दुखी है, कौन आराम में, कौन सो रहे हैं, किसको क्या जरूरत है। वो घूम रहे थे, घूमते घूमते रात में गश्त करते करते उसने देखा कि ये औरतें जो कुछ पका रही है, हंडी है वो पका रही है, और उसके पास उसका बच्चा सोया हुआ है, लेकिन वो रो रहा है, लेटा है, वो रो रहा है। तो उमर फारूक ने उसके पास जाकर के फरमाता है, ऐ लड़की अल्लाह की बंदी, तू कैसी माँ है जो अपने बेटे को चुप नहीं करा सकती? क्यों चुप नहीं करा सकती? उसको चुप कराओ। तो माँ कहती है कि तुम कौन हो मैं नहीं जानती, तुम यहां से चले जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। बोला कि नहीं, बताओ क्या माजरा है, क्या बात है? वो लड़की कहती है, वो माँ कहती है, तुम कौन हो मैं नहीं जानती, लेकिन सुनो, ये मेरा बेटा है, भूखा प्यासा है, ये खाने के लिए रो रहा है, और मैं उसको कोई खाने के लिए, मैं उसके सामने कोई खाना पेश नहीं कर सकती। 3 दिन से मेरा बच्चा भूखा है। तो उमर फारूक ने कहा कि तुम हंडी में क्या पका रही हो? तो उमर फारूक को जवाब देती है वो लड़की कि ऐ आदमी, तू कौन है मैं नहीं जानती, लेकिन सुन ले, ये जो हंडी है, हंडी में सिर्फ पानी के अलावा कुछ नहीं है, पानी के अलावा कुछ नहीं है। वो लड़की कहती है, अगर मुझे उमर फारूक मिल जाए, अगर मुझे उमर फारूक मिल जाए तो मैं उसे गरीबान पकड़ करके कहूंगी कि कैसा तुम बादशाह हो, कैसे तुम अमीरुल मोमिनीन हो कि तुम्हारे रियाया में मैं भूखे हो, मेरा बेटा भूखा है, आज तुम आराम से अपने सिंहासन में बैठे हो, मैं उसको पूछूंगी जरूर। उमर फारूक कहते हैं, ऐ माँ तू मुझे छोड़ दे, मैं अभी आया। जल्दी से वहां से दौड़ते हुए अपना घर जाता है, बैतुल माल के पास पहुंचता है। बैतुल माल का जो खजांची है उसको कहा कि जल्दी से दरवाजा खोलो और एक बोरा, एक कट्टा आटा दो, मैं वहां ले जाऊंगा। मेरे भाइयों बापों, वो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बस्ता आटा को अपनी पीठ पर लाद कर खिला रहे हैं। तो वो आदमी बोलता है, अमीरुल मोमिनीन, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है कि आप अमीरुल मोमिनीन हो करके ये बस्ता, ये आटा का बस्ता वो खुद अपने पीठ में लाद रहे हैं। मुझे दीजिए, मैं लेकर के जाऊंगा। ऐ मेरे भाइयों, उमर फारूक ने जो जवाब दिया था वो सुनने के लायक
जवाब है। उमर फारूक ने कहा, ऐ मेरे भाई, अगर तू आज ये बोझ तू उठा लेगा, हालांकि ये बोझ तो मेरा है, मैं उठाऊंगा, अगर तू उठाना चाहता है तो बता, कयामत के दिन मेरा बोझ कौन उठाएगा? मैं कयामत कह के सोचता हूँ, मैं आखिरत कह के सोचता हूँ, कौन उठाएगा? इसलिए मुझे ही दे, मैं ही ले करके जाऊंगा। उमर फारूक ले जाते हैं और खुद आटा गूंथते हैं, रोटियां बनाते हैं और वो बेटा को और उस माँ को खाना खिलाते हैं। उसके बाद वो लड़की, वो माँ उमर फारूक की तरफ देख करके कहती है कि अमीरुल मोमिनीन तो आपको ही बनना चाहिए था, आपको ही बनना चाहिए था। तुम्हारे फारूक कहते हैं, ऐ मेरी बहन, तो जान ले कि मैं ही अमीरुल मोमिनीन हूँ। मेरे भाइयों, वो अमीरुल मोमिनीन है, वो अमीरुल मोमिनीन है, और वो खलीफा राशिद में से वो आदमी है जिसको अल्लाह के नबी ने कहा था, ऐ उमर तू जन्नती है। वो जन्नती आदमी अगर आखिरत का के इतना सोचे तो बताओ हम और आपको कितना सोचना चाहिए? हम और आपको कितना सोचना चाहिए? हम सब दुनिया कमाने में मस्त हैं, कोई भी ये नहीं सोचते कि हमको दुनिया छोड़ के जाना है। अजीब माजरा है कि वो दिन और था जो लोग कब्रिस्तान पे जाकर के मिट्टी देने के लिए जब कब्रिस्तान पहुंचता तो लोग रोते, वो ये सोचता कि ये कब्र मेरे लिए भी एक दिन है, मुझे भी लाया जाएगा। लेकिन आज वही आदमी जब कब्रिस्तान पहुंचता है तो वहां भी जाकर के बीड़ी पीता है, वहां जाकर फिर कह लगा को हंसता है। वो क्यों बोलिए तो इसलिए कि वो फिक्र आखिरत को भूल गया, वो आखिरत को भूल गया, वो अल्लाह का डर भुला दिया। मेरे भाइयों, हम और आप तो गुनहगार हैं। वो सहाबा जो नबी के जमाने में थे और फिर भी फिक्र करते कि मैं जहन्नम से कैसे बच सकता हूं। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी बैठे हुए थे कि जा रजुल इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी नबी के पास आया, वहां करके कहने लगा, अल्लाह के नबी, शहीदतु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, व अन्नका रसूलुल्लाह, और मैं ये भी गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, व सल्लैतुल खम्स, अल्लाह के नबी मैं 5 वक्त की नमाज कंटिन्यू अदा करता हूं, 5 वक्त की नमाज मैं कंटिन्यू अदा करता हूं, व अद्दैतु ज़कात माली, और मैं अपने माल से ज़कात भी देता हूं, वसुमतु शहर रमजाना, और मैं रमजान महीना का रोजा भी रखता हूं। अल्लाह के नबी, मैं अल्लाह को अल्लाह कह के मानता हूं, आपको नबी कह के मानता हूं, नमाज पढ़ता हूं, रोजा रखता हूं, ज़कात देता हूं। अल्लाह के नबी मुझे बताइए, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा क्या होगा? देखिए, नबी के सहाबी हैं, अल्लाह के नबी को आंखों से देख करके जहन्नम हराम कर चुके हैं, अल्लाह के नबी के हाथ पे हाथ रख करके बैत किए हैं, अल्लाह के नबी के हाथ में हाथ रख करके वो आदमी इस्लाम कबूल किए हैं, फिर भी कहते हैं अल्लाह के नबी मैं ये अमल तो मैं कर रहा हूं, आप मुझे बताइए कि मैं जहन्नम से मैं कैसे बचूं, मेरा क्या होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं मम्माता हादा कान मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन यौमल क़ियामति हकदा व नसब इस्बाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ नमाज पढ़ने वालों, ऐ रोजा रखने वालों, ऐ ज़कात देने वालों, सुनो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे साथी सुनो, अगर तू नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, ज़कात देता है, अगर तू हज करता है, अगर तू अल्लाह को अल्लाह कह के मानता है, मुझे अगर रसूल और नबी कह के मानता है, तो सुनो, जब तू मर जाएगा और क़यामत के दिन जब तुझे उठाया जाएगा
تو ایسے اٹھایا جائے گا کہ نبی نے دونوں انگلی کو اکٹھا کر کے کہا کہ ایسے اٹھائے جاؤ گے. اگر یہ تم ہو تو یہ نبیین ہوں گے, اگر یہ تم ہو تو صدیقین ہوں گے, اگر یہ تم ہو تو شہداء ہوں گے. ایسے ایسے قریب قریب اٹھائے جاؤ گے. یہ عزت ہے, یہ مقام ہے, یہ مرتبہ ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم نماز روزہ کرتے ہو تو ضرور جہنم سے بچ جاؤ گے, ضرور قیامت کے دن آخرت میں تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا. لیکن سن لے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اور میں تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ غور سے اس لفظ کو سنا جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ما لم یعق والدی, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم نماز پڑھتے ہو, اگر تم روزہ رکھتے ہو, اگر تم زکات دیتے ہو تو سنو, لیکن نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ, روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر تم نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا ہے تو تمام کے تمام اعمال پھر برباد ہو جائے گا. کتنے لوگ ہیں پکا سچا نمازی ہیں, ایک وقت بھی نماز نہیں چھوڑتے, لیکن وہ آدمی ماں باپ کے ساتھ دشمنوں جیسا سلوک کرتا ہے. اگر میں کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ اس دنیا میں فی الحال کے دور میں 2024 میں سب سے زیادہ اگر کوئی مظلوم ہے تو وہ ماں باپ ہیں. مجھے یاد ہے شاید آندھرا پردیش میں اس حدیث کو بیان کیا تھا. واللہ میں مسجد میں بیٹھ کر میں بول رہا ہوں, جب میں بیان کر کے جب میں باہر آیا تو ایک بزرگ آدمی جو سفید داڑھی وہ مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے تھے, اس نے مجھ کو سلام دے کر کے ہزاروں قطار رونے لگے اور کہا کہ مولانا آپ نے جو کہا وہ آج تک کسی نے نہیں کہا. لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھتا ہوں تو اللہ مجھے بخش دے گا, نماز پڑھتا ہوں تو میں جہنم سے بچ جاؤں گا, لیکن میرے کئی بیٹے ہیں لیکن میرے کوئی بیٹے مجھے کھانا نہیں دیتا, میرے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے جیسے کہ میں اس کا باپ نہیں, میں اس کا دشمن ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب قیامت قریب ہو جائے گا تو قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ اپنے دوستوں کو گھر میں بلا کر کے عزت کریں گے اور کھلائیں گے, اور اپنے باپ ماں کو دشمن سمجھیں گے, پرایا سمجھیں گے. اگر ماں باپ زندہ ہیں تو آپ سنو, اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کے پاس بہترین آپشن ہے اور وہ ہے ماں باپ. اللہ کے نبی نے فرمایا رضا ربی فی رضا الوالدی. میرے بھائیوں, ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ آج دکھی ماں باپ ہیں. میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, اے نوجوانوں, اگر تمہیں چاہیے کہ اللہ کو میں راضی کر لوں, اگر تم کو چاہیے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں, اگر تم کو چاہیے کہ میں قبر کے عذاب سے بچ جاؤں, تو تم کو چاہیے کہ تم اللہ کو راضی کر لو. اور اللہ کو تم تبھی راضی کر سکتے ہو رضا ربی فی رضا الوالدی. یہ دوسرے حدیث میں ہے کہ ورضا الوالدین. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر جس آدمی نے چاہ کہ میں اللہ کو راضی کروں تو اس کو چاہیے کہ ماں باپ کو پہلے راضی کر لے. اگر ماں باپ راضی ہیں تو اللہ راضی ہیں, اگر ماں باپ نہ خوش ہیں, ماں باپ اگر ناراض ہیں تو جان لو کہ اللہ بھی ناراض ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سنو, اگر کوئی آدمی اس حال میں رات گزرتا ہے, اے بیٹو, اے میرے بھائیوں, دوستوں, اے میرے نوجوان ساتھیوں, ذرا غور سے سننا, ماں باپ کیسی چیز ہیں میرے بھائیوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی بیٹا اس حال میں رات گزرتا ہے کہ اس کا ماں باپ دونوں زندہ ہیں, بڑھاپے کے حالت میں ہیں, اور اس کے ساتھ صحیح طریقے سے اس کا خاطر کرتا ہے, اس کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب وہ صبح کرتا ہے تو بابان مفتوحان من الجنہ, تو اس آدمی کے لیے جنت کا 2 دروازہ کھول دیا جاتا ہے. ہاں, 2 ماں باپ نہیں ہے, ماں ہے
है बाप नहीं, या बाप है माँ नहीं, तो अल्लाह के नबी फरमाते कि एक दरवाजा खोल दिया जाता है। उसी तरीके से अगर कोई बेटा इस हाल में रात गुजरता है कि उसका बाप उससे दुखी है, उसके वो अपने बाप के साथ उसने सुलूक नहीं करता है, अपने बाप को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर देता है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब वो सुबह करता है तो बाबान मफ्तूहान मिनन नार, उसके लिए फिर जहन्नम के 2 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। नबी ने कहा कि हुमा जन्नतु का व नार, माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है और जहन्नम भी है। मैं नौजवानों से बताना चाहता हूं कि नौजवानों, माँ बाप की कदर क्या करो। ये ऐसी चीज है, ये ऐसी चीज है कि एक बार हाथ से अगर छूट जाए तो फिर नहीं आती। मुझे वो मंजर याद है, आज से 2-3 महीना पहले जब मेरे अम्मी का ऑपरेशन हुआ था, तो सिर्फ मैं अकेला ही मेरे अम्मी के पास था। मैं तो जब ऑपरेशन करने के बाद लेके आया, हालांकि अभी तो 100% बेहोश तो करता नहीं है, अभी 100% बेहोश नहीं करता। तो जब अम्मी को लेके आया तो ऐसे जैसे एक मुर्दा लाश को लाया जाता है, तो देख करके मेरे आंखों से आंसू आ गए। जब मेरा अम्मी ने मेरा नाम बुलाया, बेटा जमील, जब नाम बुलाया तो खुदा की कसम मेरे आंखों से आंसू जमे हो गए। ये माँ होती है, ये बाप है। मेरे भाइयों, माँ बाप की कदर क्या करो। ये माँ बाप हैं कि तुम उसको हजारों दुख दो, लेकिन अगर एक बार माफी मांग लो तो माफ कर देता है ना। एक बार माफी मांगो तो माफ कर देता है। यहां एक पॉइंट की बात मैं आपको बोलूंगा। माँ बाप हैं, नाराज हैं, तो यहां से उठने के बाद पहले माँ बाप का पैर पकड़ करके माफी मांगो, माँ बाप को राजी करो, उसके बाद बेशक नमाज पढ़ने आएंगे। माँ बाप नहीं है तो उसके लिए फिर दुआ करो, सदका खैरात करो। माँ बाप बहुत अच्छे हैं, नौजवान भी सुने और मेरे बापों भी सुने। माँ बाप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं अब्बू को कुछ बोल दिया हूं, अम्मी को कुछ बोल दिया हूं, अम्मी गुस्सा हो गई, बाप आग बबूला हो गया। अब्बू अच्छे हैं मेरे, तो क्या सोचेंगे कि अगर जमील आके माफी मांग ले तो मैं माफ कर दूंगा। कोई बाप ये नहीं कहेगा कि बेटा माफी मांग, मैं तो माफ कर दूंगा। कोई बाप नहीं बोलेगा। बाप बहुत अच्छा है, 100 में 100% अच्छा है, तो बाप यही सोचेगा अगर मेरा बेटा आके मुझसे माफी मांग ले तो मैं उसे माफ कर दूंगा। मेरे भाइयों, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, बंदा वइदा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इदा दानी फलयस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। ऐ मेरे बंदे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी कोई मेरे बंदे तुझसे सवाल करे कि अल्लाह कहाँ है, तो तू कह दे कि अल्लाह सबसे करीब है। जब वो मुझे पुकारता है तो मैं उसको पुकार को सुनता हूं। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे आयत में फरमाया, क्या गुनाह करने वालों, आओ मुझसे तौबा करो, मुझसे माफी मांगो, मैं माफ कर दूंगा। मतलब ये है कि जितनी भी रहम दिल बाप माँ हो, बाप माँ से भी ज्यादा रहम दिल अल्लाह है। ऐ मेरे बापों, ऐ मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, ऐ मेरे नौजवानों, अगर कभी आपसे गुनाह हो गया हो तब अल्लाह से माफी मांग ले, अल्लाह माफ करने के लिए तैयार है। आप नहीं जानते, जब भी सुबह होता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, कौन हो जो रात के अंधेरे में गुनाह कर चुके हो, तुम गुनाह कर चुके हो, आओ मैं अल्लाह तुमको माफ करने के लिए मैं हाजिर हूं। एक बार माफी मांग करके तो देख। अल्लाह फिर अल्लाह शाम के वक्त आता है और आके कहते हैं, ऐ मेरे बंदो, आओ, कौन हो जो दिन के उजाले में गुनाह किए हो, आओ मुझसे माफी मांगो, मैं तुमको माफ करने के लिए तैयार हूं। अल्लाह माफी देने के लिए तुम्हें बुला रहा है, आओ तुमको मैं माफ कर दूंगा। ऐ मेरे दोस्तों, अगर आप मेरे बयान को समझ रहे हैं
तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि न जाने कब मौत आ जाए, न जाने माइक में खबर हो जाए, न जाने कब इंटरनेट में ये न्यूज आ जाए कि फला आदमी का इंतकाल हो गया। और हो सकता है, आप जानते हैं कितने आदमी गुज़िश्ता रमजान को इस आपके झोंपुरा में था, लेकिन इस रमजान में गायब थे, वो कब्र में हैं। मेरे भाइयों, हो सकता है कि कभी भी आपका खबर आ सकता है कि आ जाओ, दुनिया में अब रहना खत्म हो गया, आ जाओ, आपको बुला सकता है। मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तुम नमाज पढ़ लो तो अल्लाह के सामने हाथ उठाकर गिड़गिड़ाओ, अल्लाह तुम्हें माफ करने के लिए तैयार है। अगर फिक्र है, अगर आखिरत की फिक्र है तो तुम गुनाह से तौबा करो, अल्लाह तुम्हें इंशाअल्लाह माफ करेगा। एक प्यारी सी हदीस अभी याद आए, प्यारे से हदीस आपको सुना रहा हूं। नौजवान दोस्तों, वो गौर से सुने, जो ये मौलवी साहब को जिसके पास है, ये नंबर 1 मौलवी साहब है, यहां से फतवा सीखता है और मौलवी को अटकाने के लिए जाके सवाल करता है। यही बड़ा मौलवी साहब जिसके पास मोबाइल है, वो गौर से सुने। हमारे बूढ़े बाप लोग जो हैं वो तो सिर्फ फोन रिसीव करना जानते हैं और फोन करना जानते हैं, इतना जानते हैं, और नंबर सेव करना भी नहीं जानते, नहीं जानते हो। अब्बू को एक मोबाइल खरीद के दिया था मेरा छोटा भाई, तो हर रोज मोबाइल खराब होना ही नहीं, दबाना है कहीं तो दबाता है कहीं, नहीं जानता है वो, नहीं जानता है। तो जिसके भी पास मोबाइल हो, ये मोबाइल आज के जमाने में फितना हो गया है। मोबाइल रखना गलत नहीं है, लेकिन मोबाइल का मिसयूज करना, मोबाइल का गलत इस्तेमाल करना, यह गलत है। बहुत सारे बेटे हैं जो रात के 12 बजे तक वो फेसबुक में और रात के 12 बजे तक वो सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं। अरे लड़का तो लड़का, हमारे बहनें भी शामिल हैं, या मैं गलत बोल रहा हूं? गलत नहीं बोल रहा हूं ना, हमारी बहनें भी शामिल हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप बाप हैं तो लड़की को तलाश करो कि मोबाइल है या नहीं है। क्या जरूरत है भाई, लड़की के पास मोबाइल की जरूरत क्या है? अगर बाप हो, मैं अक्सर बेसर बोलता हूं, अगर बाप हो तो सूरह लुकमान को कम से कम 1 मरतबा पढ़ना चाहिए, आपको 1 मरतबा पढ़ना चाहिए। अगर सूरह लुकमान को नहीं पढ़े हैं तो आपको शादी करना ही नहीं चाहिए। वैसे तो बहुत सारे हमारे भाई हैं जो शादी नहीं किए हैं। उम्र कितना भाई? अभी तो उम्र ही क्या है, हमारे 30 साल है, उम्र ही क्या है। इधर 30 साल छोड़ दोगे, बुढ़ापे में 30 साल उधर कहोगे कि नाती पोता हो गया, बीवी के पास जाना शर्म लग रही, तो वहां 20 साल छोड़ोगे तो 10 साल के लिए शादी करोगे। शादी जल्दी करो, शादी करना सुन्नत है। इस काम को जब तक आप शादी नहीं करेंगे तब तक आप समझ ही नहीं सकते कि दुनिया क्या है। मेरे बापों, भाइयों, मां बहनों, जरा गौर से सुनना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लु उम्मती मुआफन इल्लल मुजाहिरीन। कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो सबको माफ कर सकता है। नमाज छोड़ दिए हो तो अल्लाह माफ कर सकता है, और कई गुनाह किए हो तो माफ कर सकता है। हाँ, लेकिन नमाज छोड़ने का गुनाह जहन्नम है। अगर कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ता तो काफिर है। डिक्लेयर तो है सऊदी अरबिया का, अगर नमाज नहीं पढ़ता तो काफिर है। मेरे भाइयों, अल्लाह चाहे तो सबको माफ कर सकता है। कुल्लु उम्मती मुआफन इल्लल मुजाहिरीन, चाहे तो सबको माफ कर सकता है, लेकिन जो मुजाहिर होगा उसको कभी माफ ना किया जाएगा जब तक कि उसको अजाब ना दे दिया जाए। अल्लाह के नबी, मुजाहिर कौन है? ऐ मेरे नौजवान दोस्तों, आओ मैं आपको समझाता हूं कि मुजाहिर कौन लोग होते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब वो रात की तारीकी में कोई गुनाह करता है और उसको गुनाह करते हुए
कोई नहीं देखता, गुनाह करते हुए उसको कोई नहीं देखता है, और सुबह होते ही वो सबको बयां कर देता है कि मैं फला फला गुनाह करके आया हूं। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अगर मैं चाहता तो जब वो गुनाह कर रहा था तो मैं किसी को ला करके खड़ा कर सकता था, मैं उसको फंसवा सकता था, मैं उसको जलील कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने उसके गुनाह पर पर्दा डाल दिया, लेकिन सुबह होते ही वो खुद अपने गुनाह का पर्दा चाक कर दिया। जब वो सबको बयां कर दिया तो यही लोग मुजाहिर हैं क़यामत के दिन, जब तक के आदमी को सजा ना दे दिया जाएगा तब तक अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ नहीं करेगा। रातों में गुनाह करता है और सुबह उठ के बयां करता है, और दोस्तों के साथ फिर मजे मजे लेकर बयां करता है। मेरे बापों, अपने बेटों के दिल में फिक्र आखिरत डालो, अपने बेटे के दिल में फिक्र आखिरत डालो। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रअयतिही। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सारे वो आदमी जिसके ऊपर जिम्मेदारी दिया गया था, उन जिम्मेदारी के मुतालिक उससे सवाल किया जाएगा। अगर आप बाप हैं तो अल्लाह सवाल करेगा, बताओ बाप थे तो बाप का जिम्मेदारी कैसे निभाए, बाप की जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे, आइए आपको समझाता हूं। बहुत सारे बाप हैं, वो सांप हैं, वो समझता है बाप होना मैं बेटे के जरा सी गलती पे बेटे को मारता है। नहीं, गलत बात है। आइए मैं समझाता आपको। या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन, यही बोल के बयान खत्म करूंगा, मुझे बंगाल जाना है, जल्दी सुन लीजिए। या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, अगर यहाँ या बनी कहता तब भी चलता, ऐ मेरे बेटे, लेकिन या बनी नहीं कहा, यहाँ कहा गया या बुनैया। इसको समझने की जरूरत है। या बनी, ऐ मेरे बेटे, लेकिन अल्लाह ने हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने यहाँ या बनी ना कह करके कहा या बुनैया। मतलब है ऐ मेरे प्यारे बेटे, ऐ मेरे लख्ते जिगर नूरे नजर, ऐ मेरे बेटे, जब जब आप अपने बच्चे को दीन की तरफ बुलाओ, जब जब आप अपने बच्चे को दीन सिखलाओ, जब जब आप अपने बच्चे को गलती से डांटो तो सबसे पहले उसको प्यार से बुलाओ, प्यार से बुलाओ। या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, मेरे लख्त जिगर, ऐ मेरे नूर नजर, इधर आओ। ये कहने के बाद कहते हैं इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। ऐ मेरे बेटे सुनो, अगर तुमसे सरसों के दाने के बराबर भी कभी गुनाह हो जाए, सरसों के दाने के बराबर, तुम तो सूद खा करके बैठे हो, सरसों के दाने के बराबर फिर भी तुम तो किसी के जमीन दबा करके बैठे हो, या शेख बैठे हुए, कई सारे उलमा करामिया बैठे होंगे। मैं आपको बोलता हूं, अल्लाह के नबी से सवाल किया गया, अल्लाह के नबी आप जुमेरात और सोमवार के दिन रोजा क्यों रखते हैं? गौर से सुनिएगा। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसा भी हो, एक हफ्ता में जो अमाल मैंने किया वो अमाल अल्लाह के सामने पेश किया जाता है सोमवार के दिन। तो मैं चाहता हूं कि जब मेरा अमाल अल्लाह के सामने पेश किया जाए तो मैं रोजे से हूं, रोजे की हालात में हूं, ऐसे पेश किया जाए। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तमाम लोगों के अमल को उठाया जाएगा, अल्लाह के हुजूर पेश किया जाएगा, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि फला 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 के नेकी को छोड़ दो, इसको यहाँ मत ले आओ, आसमान से ऊपर नहीं जाएगा, उसका नेकी दुनिया में ही रह जाएगा। कौन लोग हैं वो? कौन लोग हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो लोग हैं जो अपने भाई भाई से बातचीत करना बंद कर देते हैं। हमारे माशरे में है कि नहीं है? थोड़ा कुछ हुआ अब बात करना बंद कर दी, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक वो दोनों बात करने ना लगे, हम कलाम होने ना लगे, तब तक उसका अमाल ऊपर मत लाओ। मेरे भाइयों, हजरत लुकमान फरमाते हैं मेरे बेटे
अगर तुमसे सरसों के दाने के बराबर भी कभी गुनाह हो जाए या नेकी हो जाए तो उसे तुम हल्का ना जान लेना, तुम ये ना समझ लेना ये तो मामूली गुनाह है, अल्लाह मुझे यूं ही माफ कर देगा, अल्लाह हमको बख्श देगा, मैं क़यामत के दिन पास हो जाऊंगा ना। ऐ मेरे बेटे सुनो, अगर इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। ऐ बेटा, तेरा वो सरसों के दाने के बराबर गुनाह को या नेकी को, अगर ये नेकी पहाड़ों में कहीं दब जाए, कहीं रहे, आसमानों में रहे, जमीन में कहीं अगर रह जाए, ऐ मेरे बेटे सुन ले, अल्लाह जिस दिन जज बन करके कयामत के दिन जिस दिन बैठेगा तो सरसों के दाने के बराबर गुनाह को अल्लाह आसमान से लाएगा, पहाड़ों से लाएगा, जमीन से भी लाएगा, अल्लाह करके तेरे सामने हाजिर कर देगा। याती भी अल्लाह तेरे सामने हाजिर कर देगा। आप कभी अपने बेटे से ऐसे समझाए होंगे? नहीं समझाते, नहीं समझाते। मेरे बापो, अपने बच्चे को मैं तो ये कहता हूं, आपके ये इलाका तो पढ़े लिखे इलाका है, सब कोई ना कोई इल्म से सब हमकिनार है, और यहाँ का आदमी तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। आप मानेंगे भी, मैं एक बात आपको बोलता हूं, कम अज कम हफ्ता में एक रोज मौलवी साहब को, इमाम साहब को बुलाइए घर, अपने बेटी को, बहू को, बीबी को, बच्चे को बिठा करके दीन सिखलाइए, दीन सिखलाइए। आप बाप हैं, बाप का फराइज आप अंजाम दें। मेरे अजीज दोस्तों, दुनिया आपको इसीलिए दिया गया ताकि आप आखिरत सुधार सको। दुनिया इसलिए दिया गया था आखिरत सुधार सको, और अगर दुनिया में आकर के आखिरत को भूल जाओ तो ये आदमी अहमक है, बेवकूफ है ये आदमी। मेरे अजीज दोस्तों, टाइम हो गया। अच्छा, आज़ान कितना बजे है? 8:15 में, तो 5 मिनट बोल सकता हूं। एक हदीस सुनिए, अबू हुरैरा हदीस के रावी हैं, जल्दी जल्दी बोलता हूं। ये हदीस मैं क्यों सुना रहा हूं? इसलिए सुना रहा हूं कि यहां से वहां तक जितने भी आदमी इस हदीस को सुनिए और इसी पर अमल कीजिए तो जन्नत में चले जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप जन्नती हो, मैं चाहता हूं कि आप जहन्नम से बच जाएं। आइए, अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अन्ना अरबियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिन एक अरबी आदमी, एक देहात से गांव से एक आदमी अल्लाह के नबी के पास आया और कहा, दुल्लनी अला अमलिन इदा अमिलतुहु दखलतुल जन्नह। अल्लाह के नबी, कोई अमल आप कोई अमल बता दीजिए, कैसा अमल आप बता दीजिए जिसको मैं करूं और जन्नत में चला जाऊं। वो आदमी नबी से पूछ रहे हैं, नबी से इस्लाम कबूल किए, नबी के पीछे नमाज पढ़े हैं, फिर भी कहते हैं कि मैं जहन्नम से कैसे बचूं। अल्लाह के नबी, मुझे फिक्र है, मुझे डर लगता है कि मैं जहन्नम से बच सकता हूं या नहीं। अल्लाह के नबी, मुझे ऐसा अमल बता दीजिए जिसको मैं करूं और मैं जन्नत में चला जाऊं। अल्लाह के नबी ने कहा, ताबुदुल्लाह ला तुशरिकू बिही शैआ। अल्लाह के नबी ने पहला नंबर में ये कहा कि सुनो, अगर तुम जहन्नम से बचना चाहते हो, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, तो पहला काम ये करो कि तुम अल्लाह की बंदगी करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। इंशाअल्लाह मानेंगे, इस बात को मानेंगे, इबादत करेंगे। इबादत नमाज ही नहीं है, तमाम नेक काम ही इबादत है, लेकिन मेन नमाज है। नमाज नहीं तो कुछ भी नहीं, आप कुछ भी कर लें आप। नमाज के पाबंद रहो। ऐ लोगों, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो तो पहला काम करो, ताबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, ला तुशरिकू बि शैआ, उसके साथ किसी को शरीक ना करो। नंबर 2 में अल्लाह के नबी ने फरमाया, सुनो, तुम
نماز قائم کرو, جو فرض نماز ہے اس کو تم قائم کرو. اگر تم چاہے تو سنت نہ پڑھو لیکن چلے گا, لیکن تم کو تو فرض نماز پڑھنا ہی ہوگا. لیکن اگر کوئی آدمی سنت کو اور نفل کو اگر چھوڑ دے, انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا. نہیں, اس کے انکار نہیں کرنا چاہیے. لیکن جنت جانے کے لیے یہی کافی ہے کہ فرض نماز کو باضابطہ جماعت میں آپ اس کو ادا کریں. 3 نمبر میں اللہ کے نبی نے فرمایا سنو, وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ, تم زکات دو جو فرض کیا گیا ہے, فرض زکات دو. یہ 3 چیز اللہ کے نبی نے کہا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا وَتَصُومُ رَمَضَانَ, رمضان مہینہ کا روزہ رکھو. 4 ہو گیا. اللہ کی عبادت کرنا, نماز قائم کرنا, زکات دینا اور روزہ رکھنا, یہ 4 چیز اللہ کے نبی نے بتایا. تو وہ آدمی کہنے لگا والذی نفسی بیدہ, اس نے کہا کہ میں اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے. اس نے کہا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا. میں فرض نماز ہی پڑھوں گا, میں فرض زکات ہی دوں گا, میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا. یہ کہہ کے فلما واللہ, جب وہ آدمی وہاں سے جانے لگا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا بھی ہو اگر تم میں سے کوئی آدمی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اسی آدمی کو دیکھ لو, یہ آدمی جنت میں جائے گا, یہ آدمی جنت میں جائے گا. میرے عزیز دوستو, آخر میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو بہت مال دیا ہے, اللہ نے آپ کو بال بچے سے نوازا ہے, لیکن یہ مال اور یہ بال بچے کے محبت پہ اگر پھنس گئے تو آپ ہلاک ہو جائیں گے. نبی فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مالی مالی مالی, یہ میرا مال ہے, یہ میرا مال ہے, میرا مال ہے. حقیقت میں انسان کے 3 قسم کے مال کے علاوہ کوئی مال اس کا نہیں. کوئی 3 قسم کا مال. ایک جو آپ کھا لیں گے وہ آپ کا مال ہے, اس میں کوئی حصہ نہیں لے گا. بھائی پخانا کا حصہ کون لے گا؟ جو آپ کھا لیے وہ آپ کا مال ہے. 2 جو آپ پہن لیے وہ آپ کا مال ہے. کتنے کنجوس لوگ ہوں گے جو لوگ پھٹا پرانا کپڑا ہی ہے لیکن اس کو بولتا ہے کہ بھائی کپڑا سلوا لو, ارے بھائی یہی کافی نہیں. بازار جاتے ہو تو ایک جگہ میں مچھلی ہے 100 روپیہ کلو اور ایک جگہ میں مچھلی ہے 300 روپیہ کلو. اگر آپ کی حیثیت ہے 300 روپیہ کلو تو آپ کو 300 روپیہ کلو مچھلی لینا چاہیے. اگر مال رہ کے اگر آپ نے کیا کہتے کہ کنجوسی کریں گے تو آپ کو حساب لگے گا. تو 2 قسم کے مال ہو گیا, جو کھا لیے, جو پہن لیے. نمبر 3 جو اللہ کے راہ میں خرچ کر دیے وہ اپنا مال ہے. جو اللہ کے راہ میں خرچ کر دیے وہ آپ کا مال ہے, اس میں کوئی حصہ نہیں لے سکتا. اچھا بتائیے, آپ کے دادا جی جب انتقال کر گئے تھے تو کیا آپ نے دادا جی کے کفن میں جیب رکھے تھے؟ کیا جیب رکھے تھے؟ 100 روپیہ دیے تھے کیا کہ دادا جی قبر میں روشنی نہیں ہوتی, ٹیوب لائٹ لگا لینا, بولے تھے کیا؟ نہیں بولے تھے نا. جب آپ مر جائیں گے تو جب دادا مر گیا تو آپ کے دادا کا تمام جائیداد آپ کے چچا نے, آپ کے باپ نے بٹوارا کر لیا, تقسیم کر لیا. اسی طریقے سے یہ مکان, یہ بلڈنگ, یہ گاڑی, یہ گھر, یہ روپیہ, یہ بینک بیلنس, تمام تو تمام چیز دنیا میں رہ جائے گا اور آپ کے بچے ان تمام چیز کا بٹوارا کر لے گا. آپ کا کچھ نہیں رہے گا. آپ کا مال وہی ہے جو آپ اللہ کے راہ میں خرچ کر دیں گے. میں بیان ختم کرتا ہوں. آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں, آخرت کو یاد رکھنا, کبھی بھی موت کو نہ بھولنا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اکثر و ذکر لحاظ میں لذات, کہ زیادہ زیادہ کر کے اس چیز کو یاد کرو جو لذت کو کاٹ دیتا ہے. تو کیا ہے؟ یعنی موت کو زیادہ یاد کیا کرو. گناہ جب کرنے کا دل آئے تو یہ سوچ لینا مجھے کل ہی مرنا ہے, یہ سوچ لینا. آخرت کو یاد کرنا. میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اتنا لوگ سننے آئے ہیں, ماشاءاللہ میرا دل بھر گیا.
अगर नमाज का टाइम नहीं होता, मेरा बंगाल का अगर जाने का अगर टिकट नहीं होती तो मैं और 1 घंटा बोलता। जो भी हो, आप लोग माशाल्लाह मुझे बहुत इज्जत दिए हैं और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं आपके ये जमीयत झोमपुरा के जमीयत वालों का कि मुझ नाचीज को इस काबिल समझा है कि आपके सामने ला करके 2-4 बातें मैं आपको सुना सका। इस काबिल समझने के लिए मैं शेख का और आप तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं। और मैं एक इदारे का मालिक हूं, मेरा यहां भी कलेक्शन हुआ है, आप सब जानते हैं। मेरे इदारे में इतना कलेक्शन किए हैं आप लोग कि मैं सोच भी नहीं सकता। ये मत सोचे कि मैं ताउन लेने के लिए बोल रहा हूं, नहीं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग जो ताउन किए हैं माशाल्लाह काबिल दीद हैं, माशाल्लाह बहुत ताउन किए हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि रब्बुल आलमीन जो लोग ताउन किए हैं, अल्लाह जो लोग मुझसे हंस के मिले हैं, इन तमाम लोग जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अल्लाह इन तमाम के छोटे बड़े गुनाह को तो अल्लाह माफ फरमा। रब्बुल आलमीन आमीन बोलिए ना। कितना कंजूस है यार आप लोग। एक आदमी था शेख, 500 रुपया में कुर्ता खरीदा था, तो कुर्ते को 6 साल तक पहनने के बाद सोचा कि अब फेंक दूं। कंजूस था ना, बोला 500 रुपये फेंक दूंगा। कुर्ते को काट छांट करके बनियान बनाया, बनियान को 1 साल पहना। अब जब बनियान ही फट गया तो बोला कि 500 रुपये फेंक दूंगा। बनियान को काट छांट करके वो फिर हाथ का रुमाल बनाया, रुमाल को कई महीना तक यूज किया। जब रुमाल भी फट गया तो सोचा करे 500 रुपये फेंक दूंगा। फिर रुमाल को काट छट करके टोपी बनाया। टोपी बना के बीबी से कहा, बीबी इसको सही से सफाई करना, जुम्मा पढ़ने जाना है। अरे वैसे तो नमाज नहीं पढ़ता हूं, जुम्मा तो पढ़ लूंगा, सफाई करना। बीबी भुलक्कड़ थी, बेचारी भूल गई। अजान से 10 मिनट पहले याद आई, अरे 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 मैं तो टोपी साफ करना भूल गई हूं। और वो जानती थी कि शौहर जी जब रिचार्ज करते थे तो अनलिमिटेड करते थे। वो जब मारते थे तो अनलिमिटेड मारते थे वो। तो क्या क्या वो टोपी को सफाई करके आग के ऊपर सूख रही थी वो। तो सूखते 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 अचानक क्या ख्याल आया और हाथ से टोपी गिर करके आगे में गिर गया और वो टोपी जल के राख हो गया, खत्म हो गया ना। टोपी खत्म, जल के राख। तो वो आदमी ऐसे पिसाने मार के रहा, हाय 500 रुपया जल गया, फेंक दो, नहीं। फिर उस राख को उठा करके फिर मंजन बनाया, काम तो आ जाए। फिर मंजन करके वो फिर एक नहर के किनारे पर बैठ करके वो कुल्ली कर रहा, ठंड के मौसम में कुल्ली करते बोलता है मेरा 500 रुपया पानी में बह गया। पानी में बह गया। एक सीधा साधा आदमी था, वो सोचा कि यार गरीब लोग होंगे, 500 पानी में गिर गया, चल मैं उठा के देता हूं। वो बेचारा कपड़ा समेट के एकदम पानी में कूद पड़ा। बहुत देर तक ठंड पानी में इधर उधर गोत लगाने के बाद बोला कि बाबूजी 500 रुपया नहीं है। बोला कैसे भी लगा भाई, पानी से बह गया हो। कंजूस नहीं होना चाहिए, कंजूस नहीं होना चाहिए। खुसूसन जब अगर कोई दुआ करता है ना, शेख ये मुसद्द अहमद की हदीस है, अगर कोई दुआ करता है, अगर वो आदमी सुनने वाला आमीन कह दे तो अल्लाह के ऊपर वाजिब हो जाता है कि अल्लाह उसको कबूल फरमा ले। तो आमीन कहना चाहिए। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह आप सबको पक्के सच्चे ईमानदार बनाए। अल्लाह आप सबको 5 वक्त की नमाज कंटिन्यू अदा करने की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन झोमपुरा वाले जिस तरीके से मेरे इज्जत किया, अल्लाह क़यामत के दिन भी इनका इज्जत से ही रखना। और मैं जैसे जुमा में आज कहा हूं, फिर मैं कहता हूं कि क्या कहते हैं कि सबसे ज्यादा भारी नेकी जो होगी क़यामत के दिन वजन किया जाएगा तो हुस्न अखलाक का नेकी सबसे भारी होगा। मैं चाहता हूं कि ये झोमपुरा वाले को अरे अरसला वाले कोई होंगे तो फिर गुस्सा कर लेंगे। अरे अरसला वाले से मुझे बहुत मोहब्बत है। तो मैं कहता हूं अल्लाह जितनी भी हमारी इज्जत किए इन तमाम के तमाम आदमी को अल्लाह क़यामत के दिन ये हुस्न अखलाक की नेकी से अल्लाह उसको बख्श देना, आज जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह उसको मकाम कर देना। आमीन। अगर बोलने में कोई गलती हुई हो तो मैं माफ चाहता हूं। अगर कोई हदीस गलत बोला हूं तो मुझे बोल सकते हैं, बाद में इंशाल्लाह मैं ठीक करने की कोशिश करूंगा। मैं भी एक तालिब इल्म, छोटा मोटा मौलवी हूं मैं। और आप सबसे गुजारिश करता हूं कि मेरे लिए दुआ कीजिए। मैं बहुत ही मुश्किल राह में हूं। मेरा जहाँ इदारा है, मदरसा है, आस पास में वो लोग हैं जो लोग कब्र पूजते हैं। उनका कोशिश ये था कि इदारे का रास्ता बंद हो जाए।
اتنا بند تو کر ہی دیا کہ اس میں گاڑی جانا مناسب نہیں, پیدل جا سکتے ہیں لیکن راستے کے قریب ہی ہیں, اس لیے کوئی دقت کی بات نہیں ہے. آپ لوگ دعا کیجئے انشاءاللہ. میں آپ جیسے لوگوں سے ہی, اہل خیر حضرات سے ہی 10-20 روپے لے جا کر کے میں ادارہ کرتا ہوں. اللہ کو گواہ بنا کے بولتا ہوں, مجھے ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ میں کبھی بھی روپیہ لے جا کر کے میں عیش کیا ہوں. ایسا مجھے محسوس ہرگز نہیں ہوتا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ میرے ادارے کے لیے آپ لوگ دعا کیجیے گا. اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام آدمی کو نیک اعمال کرنے کی اور فکر آخرت کے فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا السلام علیکم. چلیے السلام علیکم. خیرت سے بھاگ جاؤ گا میرا. کیا نام اس کا؟ فہیم بھائی. گاڑی تیار ہے نا؟